खाना पीना खाधा, लेकिन अचनचेत ही सीने में दर्द हुई। बेटे ने कोशिश की, जलंधर जाने की उन्होंने इच्छा प्रगट की सी कि मैनू जलंधर लै चलो। उत्थे लैके गए, परंतु उन्होंने जी सवासां की पूंजी वो खत्म हो चुकी सी। वो सानू सारिਆਂ ਨੂੰ छड्ड के प्रभु चरणों में जा बैठे। उन्होंने बारे मैं तुहानू संखेप में दस रहा कि +2 करन तो बाद उहदे मन में आई कि मैनू कुछ करना चाहिए, अपने माता पिता के परिवार दे विच मैनू हिस्सा पाना चाहिए। उन्होंने मामा जी जिहड़े इत्थे रुड़का कलां बिजली बोर्ड दे विच जॉब करते सीगे, उन्होंने इनू टैंपरेरी पोस्ट ते भर्ती करवा दिता। और इस बच्चे ने, मेरे वीर ने इन्नी सख्त मेहनत की कि मुड़ के पिछे मुड़ के नहीं देखिया। मेरा ख्याल है कि इन्हें 5 प्रमोशनां लईआं और इस वेले SSO JE की पोस्ट ते शोभित सी और बड़ी कामयाबी दे नाल, बड़ी दृढ़ता दे नाल, बड़ी ईमानदारी दे नाल इन्हें काम कीता और एक चंगे व्यक्ति के तौर पर अपनी पहचान बनाई। बिजली बोर्ड दे विच साडी टैक्नीकल सर्विस यूनियन, जिसका इन्हां दी योग्यता नूं देखते हुए, इन्हां दे कामकार नूं देखते हुए, इन्हां दी मेहनत नूं देखते हुए इन्हां नूं प्रधान बनाया सब डिवीजन रुड़का कलां दा। और इन्हां ने पूरी ईमानदारी दे नाल अपनी जिम्मेवारी नूं निभाया। जिथे जथेबंदी वालों जिहड़ी भी सेवा मेरे वीर नूं सौंपी गई, उन्हें पूरी ईमानदारी नाल निभाई। उहदे नाल नाल बिजली बोर्ड का काम भी जिहड़ा आ उन्होंने भी वधिया ढंग दे नाल कीता। इत्थों तक कि इन्हां दे कार्यकाल दे विच साडा ये रुड़का कलां दा जिहड़ा बिजली घर है, इन्हां दा कंपीटीशन होया भी सुंदरता के लिहाज दे नाल किहड़ा बिजली घर वधिया, ते साडे जोन दे विचों इन्हां दी अगवाई दे विच साडा जिहड़ा बिजली घर है वो पहले नंबर ते आया। इत्थे ही बस नहीं, जिस तरह आप सारे जानते हैं कि रिटायरमेंट लगातार हो रही है, स्टाफ घटता जा रहा है, परंतु नवी भर्ती जिहड़ी आ वो सरकार दी पॉलिसियां इहो जिहियां ने कि वो बंद ने। उहदे बावजूद भी कभी मौका मिलिया इन्हां नूं भी साडे रुड़का कलां दे अंडर 3 बिजली घर आउंदे ने। कभी इदां भी होया भी 3 बिजली घरां दा चार्ज अजीत सिंह दे कोल कल्ले दे कोल ही आ। कभी घबराया नहीं सी, काम तो कभी भज्जिया नहीं सीगा और अपने घरेलू जिम्मेवारियां दे नाल नाल जिहड़ा भी अंगी सागी सी साडे वर्गा, उन्हें भी कोई काम कह दिता तो उन्हें कभी ना नहीं सी कीती। सिर मत्थे ते अपने उस काम नूं नेपरी चाढ़न विच अपना पूरा योगदान पाया। बिजली बोर्ड दे विच वधिया सेवावां कीतियां और समा आ रहा सी बड़ी जल्दी दे नाल कि 31/5 नूं उन्हां ने सेवा मुक्त होना सी। परंतु ये सियाणे ने सच ही कहा कि जिहड़ी रिटायरमेंट आ ये हर किसी के कर्मां दे विच नहीं, बस 1-2 महीने की गल सी। इन्हां ने इन्नी सख्त मेहनत को बाद हर इंसान जिहड़ा चाहुंदा है कि मैनू रिटायरमेंट जरूर मिले, ताकि जिथे मैं अपने डिपार्टमेंट दीयां सेवावां कीतियां ने उत्थे मैनू कुछ वेल मिलेगी। परंतु वेला बैठण वाला नहीं सी। उत्थे इन्नियां ड्यूटियां करन तो बाद साडे पासे दे विच गुरुद्वारा साहब दीयां जिहड़ियां मुख जिम्मेवारियां ने उन्हां विच भी पहले नंबर ते सी। चाहे स्टेज का काम होवे, चाहे गुरुद्वारे दे विच प्रबंध का काम होवे, चाहे कोई इमारत का काम होवे, उहदे विच अजीत सिंह सब तो मोहरे हुंदा सी। कहण तो भाव कि साडे पासे दा एक थंम सी जिहदा सानू हमेशा परमात्मा तो इस गल का शिकवा रहेगा कि जिहड़ा इन्नी मेहनत करने वाला बंदा, इन्ना ईमानदार, वो बंदा जिहड़ा आ उहनूं ये मौका क्यों नहीं मिलिया कि वो रिटायरमेंट तो बाद कुछ अपने परिवार दे विच बैठ के कुछ समा वधिया ढंग दे नाल गुजार लैंदा है। इस गल का शिकवा हमेशा रहेगा क्योंकि हाले उहदी जाण दी उम्र नहीं सी। क्योंकि जिहड़ी चीज़ पैदा हुई है उन्हें एक दिन जाना जरूर है, क्योंकि मौत एक अटल सच्चाई है। परंतु बेमौकी मौत जिहड़ी है उहदा सानू हमेशा परमात्मा तो शिकवा रहिंदा है भी
ਇਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕੀਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਿਵਾਈ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਸੈੱਟ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਣ ਕੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਟਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਬੜਾ ਪਿੰਦਰ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸੀਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨ ਸਰਵਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਸਾਥੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਥੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਿਡ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ EMPLOYEE ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कूच रहन तिर नाही, संग चलता है हम भी चलना, दूर गगन से ऊपर मारना, क्या तू सोया जागे आना, तै जीवन जग सच कर जाना, खेल करेंदे हंज नूं अचंत बाज पाए तिस रब दे केलां विसरियां, जो मन चित न चित सन सो गल ही रख। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਫਤਿਹ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਜੀ ਹੁਣੀ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਣਾ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਮਨ ਭਰਦਾ, ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਲਈਏ ਥੋੜੀ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। 20 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜੌਬ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ, ਤੜਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਪਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਫੋਨ ਯਾਰ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਖਬਰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ
ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਘਾਟਾ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਲ ਸੀਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ ਡਿਊਟੀ ਆਪਣੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਆ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਇਆ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਹਿਮਾ ਨਹੀਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ 2-4 ਮਿੰਟ 'ਚ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਕਿ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਚਾਲ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਨੂੰ, ਰੋਂਦਿਆਂ ਘਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿਤਰ ਜੀ ਹੁਣੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਸੈੱਟ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੇਟਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਬੇਟਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰਤਾ, ਆਪ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਆ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਅਵੇਸਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਆਈ ਚਲਾਈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਕਦੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਐਜ ਏ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਉਹ TSU ਦੇ, ਔਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀ ਆਪ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ। ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਆ, ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਏਸੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿਊਟੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਪਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਲਵਾਇਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਲਵਾਇਆ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੱਡੀ ਰੋਕਣੀ ਪਈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪਈ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹਦੀ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜਲਦੀ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸੀ ਸਾਥੀ ਰਾਮਲਵਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਪਿਆਰਾ ਰਾਮ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਾਮਰੇਡ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਮਰੇਡ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੀਤਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗਮੀ ਹਾਲ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸਿਫਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੀਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਗੁਣ ਸੀ। ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਪ੍ਰਤੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਚੌਹਾਂ ਦੇ ਬਹਿਣਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਵੋਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿੱਥੇ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਆਹ ਵੋਟ ਆਪਣੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ। ਇੱਦਾਂ ਇਕੱਲੇ ਘਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਲਾਪੜਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਉਹਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸੀ, ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਵੋਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਮਿਆ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਰਖਤ ਵੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਮੁੱਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੈਠਿਆਂ ਆ ਜਾਵੇ, ਵੱਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਸਾਤੋਂ ਵਿਛੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਐਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਤੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਂਭਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਵਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਗਿਆ ਬਿੱਲੇ ਸਿਰੇ, ਹਾਲੇ ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਫੋਨ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਮਾੜਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਯਕੀਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ। ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਜਵਾਨੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਫੀਡਰ ਕਦੋਂ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਫੀਡਰ ਕਦੋਂ ਚੱਲਣਾ। ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਲਗਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੋਹਫੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਹੋਣੀ ਨਗਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ 1.5 ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ। ਕੰਮ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਿਆ ਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਜਥੇ ਭੇਜਣੇ, ਮਗਰ ਸਮਾਨ ਭੇਜਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀੜਾ ਕੱਪੜਾ ਭੇਜਣਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਭੇਜਣਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆ ਜਾਊ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ, ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਆ ਜਿਹਦੀ ਆਸ ਸੀ ਸਾਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਾਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋਰ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 550 ਸਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਾਭੇ ਦਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋਗੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੁਨੀਆ ਚਲ ਗਈ, ਆਈ ਆ ਚਲ ਗਈ ਆ। ਯਾਦ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਰ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿਹਤ ਉਹਦੀ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਐਕਟਿਵ ਸਰੀਰ, ਰੋਜ਼ ਸੈਰ ਕਰਨੀ, ਐਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾੜੀ ਵੀ ਕਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ 50 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹਾਲੇ। ਉੱਦਣ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੜਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ, ਅਕਲਮੰਦ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਟ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਚਾਚੀ ਜੀ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਾਂਗੇ। ਉਹ ਘਾਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਪੁੱਤ ਵਾਲੀ, ਪਰ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਮਰ ਦਾ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੂਥ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ, ਅਮਰਜੀਤ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ % ਹੋਈ ਹੈ? ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਥੱਕਿਆ ਹੋਣਾ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਲ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਚ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਲਵਲੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ
ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੋਂ ਆਏ ਮੇਰੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਤਿਵਾੜੀ। ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਤਿਵਾੜੀ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬੋਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਤਰਤ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਪਰੰਤੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੂਟਾ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਐਨ ਖਿੜ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਖਿਲਾਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਟਾਹਣੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਟਾਹਣੀ, ਉਹ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਤਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਕੌਰ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਖਿੜਿਆ ਫੁੱਲ ਟਾਹਣੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜਤਾ ਸੀ। ਲਗਭਗ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਪੜਦਿਆਂ ਹੀ ਗੇਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਖੜੇ, ਜੇ ਜੀਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਚਾਚੀ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨਹੂਸ ਖਬਰ ਮੈਨੂੰ 2:30-3 ਵਜੇ ਤੜਕੇ ਮਿਲੀ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਮੌਤ ਇੱਕ ਟਲ ਸੱਚਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਜੋ ਉਪਜਿਆ ਸੋ ਵਿਨਸ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ, ਮਹਿਕ ਖਿਲਾਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਹਿਕ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੀ, ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਮੇਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਮੁੱਚੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਤੋਰੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਟੇਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕਾਮਰੇਡ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ 86 ਤੋਂ 85 86 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੀ ਪਕੜ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਈ ਲੜ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ, ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆ,
ਔਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ RMPI ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਸਾਥੀ ਆਏ ਸੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਰਤੀ ਤੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਪਾ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 57 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਬੀਤਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਤੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਰੁੜਕਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਰੁੜਕਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸੀ ਵੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ, ਚਾਚੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਬਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ 31 ਮੈਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਪਰ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਕੰਮ 'ਚ ਰੁੱਝ ਨਾ ਜਾਈਂ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 10-15 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਤੂੰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਂਗਾ। ਜੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਉਹ ਵੀਰ ਛੋਟਾ ਜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ, ਸਾਡਾ ਮਹੱਲਾ, ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਅਧੂਰਾ ਰਹੂਗਾ। ਔਰ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਆਸਾਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਤੁਰੂਗਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ, ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਣ ਕੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਭਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ, ਕਿਉਂਕਿ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ। ਪਰੰਤੂ ਸੁਭਾਗ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੰਡਾਇਆ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਇਆ ਘਟਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਆਏ ਹੋ, ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਏ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਸੋਭਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆ ਸ਼ਾਮ ਇਹਨਾਂ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਧਾਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ
ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਮਰ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮੇ ਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਪਰੰਤੂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 3-4 ਗੱਭਰੂ ਉੱਠੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹਦਾ ਜੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5000 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ RMPI ਆ, ਅੱਜ ਪਾਸਲਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਕੁਲਵੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5000 ਰੁਪਈਆ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ RMPI ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪੱਤੀ ਹਿੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਤਕੜੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਲਾਓ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅਜੀਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਵੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰਚੇਤਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਆਸ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਸਾਥ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੁਭਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਥੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਸਰੂਪਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰੂਪਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਰਸਮ ਆ, ਪਗੜੀ ਦੀ ਰਸਮ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।